सत श्री अकाल जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अपना आलमोस्ट टाइम अप्रोचिंग हो रहा है जिहड़ा इंग्लिश लर्निंग प्रोफिशेंसी दी एप्लीकेशन होनी आ उहदे बारे च अपने लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी कमेंट भी पाते हैं, तो मैं क्या वो डिस्कस कर लीए। पहली गल तो कि साडी कम्यूनिटी खाली है वो नहीं हैगी जिहड़ी इस दी चिंता कर रही है। अपने तो बहुत ज़्यादा चिंता जिहड़ी हैगी दूसरी कम्यूनिटी नहीं हैगी, जिवें ईस्टर्न यूरोपीयन कम्यूनिटी आ, जिवें अपना रशियन कम्यूनिटी आ, जिवें उज़बेक आ, जिवें अपना एशियन कम्यूनिटी ला लो, जिवें चाइनीज़ कम्यूनिटी आ, ते नाल जिवें अपना मैक्सीकन कम्यूनिटी आ, उन्हां कोल भी बहुत ज़्यादा चिंता हैगी इहदी एप्लीकेशन ते खाली इंग्लिश लर्निंग प्रोफिशेंसी की गल नहीं करते, जिहड़ा नॉन डोमिसाइल जिहड़ा सिस्टम चलदा है CDL नूं रिन्यूअल कराउण दा, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬੇਸਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 'ਤੇ। तो अपने कंट्रियां जिवें आपां स्कूल गए तो आपां इंग्लिश नूं ना चाहुंदे भी काफ़ी जिहड़े वर्ड ने वो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ च। ते जे तुसी बिल्कुल ही मैं एक्सप्लेनेशन दिना उन्हां लोकां दी जिन्हां नूं इंग्लिश दी नहीं पता, वो भी ना चाहुंदे भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर लैंदे ने। जदों आपां CDL का टैसट दिता सी USA च आके, उहदे च जिहड़ी प्री इंस्पैक्शन आ वो इंग्लिश च दसी सी, वो करके सानू प्री इंस्पैक्शन का भी पता है तो वही आलमोस्ट रिक्वायरमेंट आ। अदर दैन जिहड़ा ELD नूं जिहड़ा इनफॉर्मेशन प्लग इन करनी तो होर 2-3 चीज़ां। जे आपां दूसरे पासे देखिए दूसरी कम्यूनिटियों नूं, जिवें ईस्टर्न यूरोपीयन कम्यूनिटी की मैं गल करदा, उन्हां च जिहड़ी बेसिकली सैटअप हैगा, मैं होर भी बहुत सारे सोशल मीडिया देख रहा सी, उन्हां च जिवें डिस्कस हो रहा है कि वो जिहड़ी कंपनियां ने जिहड़ी ईस्ट यूरोपीयन ने वो मोस्टली 2021 एक्सपेंड होईयां, ते ओहदी कारण उन्होंने एक्सपेंशन बहुत फास्ट की। तो जे आपां देखा जाए तो साडी कम्यूनिटी नूं भी इदां दे बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, जिवें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिहड़ी 2001 च इन्नी ग्रो कर गई सन कि उन्होंने 40-40, 50-50 डीलरशिपां बना लियां सन, नाल पार्ट्स का काम शुरू किया सी, नाल सर्विस का काम शुरू किया सी, वो सारियां ख़त्म हो गई। हुण जिहड़ा साडी ड्राइविंग सीगी वो बहुत स्ट्रोंग सीगी, जिहड़ी बेसिकली अपनी कम्यूनिटी दी कंपनियां जिहड़ी लार्जेस्ट कंपनियां सी जिहड़ी बंद हुईयां, वो हुण भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही ने, पर उन्हां दा जिहड़ा डीलरशिपां का काम सीगा या पार्ट्स का या सर्विस का काम सीगा वो बंद हो गया। तो आपां हुण जिवें गल करदे सी ईस्टर्न यूरोपीयन कम्यूनिटी दी, उन्होंने जदों एक्सपेंशन हुई तो उन्होंने सिर्फ जिहड़ा है ट्रांसपोर्टेशन वाल फोकस किया। हुण उन्हां वास्ते बहुत डिफिकल्ट हैगा जे अपने बिजनेस मॉडल नूं चेंज करके उहदे च अमेरिकन ड्राइवर नूं ऐड कर लीए। मैं उहदी एग्जाम्पल देवांगा। जिवें हुण एक कंपनी की गल करदे हां, नां नहीं ले सकदा क्योंकि वो इनफॉर्मेशन थोड़ी प्राइवेसी हैगी। सोशल मीडिया तो उन्हों का काफ़ी डिस्कशन हुई आ। उन्हों को आलमोस्ट 100 ट्रक ने, तो उन्होंने 100 ट्रकों जोड़े उन्होंने ओनर ऑपरेटर या ड्राइवर ने आलमोस्ट 90% जोड़े ने 60 to 90% वो इंग्लिश लर्निंग प्रोफिशेंसी या जोड़ा दूजा हैगा अपना नॉन डोमिसाइल CDL ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ नहीं करते। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ CDL ਰਿਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CDL ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ उस तरह की कंपनियां जिन्होंने इंग्लिश लर्निंग प्रोफिशेंसी की प्रॉब्लम आनी है ड्राइवरों, वो अमेरिकन ड्राइवर हायर कर लैन।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੈਟਅਪ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ W2 ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 1099 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ W2 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਡੋਮਿਸਾਈਲ CDL ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਡਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਰਾਈ ਦਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ $2 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੀਫਰ ਦਾ ਤੇ $2.38 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ $2.58 ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ, ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 2025 ਜੂਨ 20 ਤੋਂ 25 ਮੇ ਬੀ 5-10 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ 10-15 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਛੋਟੇ ਫਲੀਟ, ਵੱਡੇ ਫਲੀਟ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਕਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1833-698-7224। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ 1833-698-7224। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ usatrucksales.com, ਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ haryana-trucksales.com, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆ punjab-trucksales.com। ਜੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏ ਤੇ pakistani-trucksales.com ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 골ਡ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਰੀਟੇਲ ਵਾਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 골ਡ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਆ, OEM ਵਾਰੰਟੀ ਆ, ਐਨੂਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, PM ਸਰਵਿਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡੀਲ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਿਪੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ A26 ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ A26 ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ, ਡੈਫ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, 에ਅਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਸੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੈਲਥ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਆਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੋਇੰਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ $1100 ਪਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਮਾਈਲ ਹੈਗੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਨੇ, ਕੈਨਵਰਥ ਨੇ, ਫਰੇਡਲਾਈਨਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ। 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,40,000 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਲਵਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਲਵਰ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25,000 ਮਾਈਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।